మరియ తల్లి యొక్క మహత్యాన్ని స్తుతిస్తూ వర్ణిస్తూ వారు చేసిన నృత్యం ఎంతో బాగుంది కదా, చప్పలు కొట్టండి మరి. నెక్స్ట్, మేరీ ద క్రెడిబిలిటీ ఆఫ్ ద చర్చ్ అనే స్కిట్ ద్వారా మన ముందుకు వస్తున్నారు క్రూట్ నిలయం. సెయింట్ జేవియర్ మేజర్ సెమినరీ. My beloved son, I am delighted to see you. Now, you are here with me. Your presence gladdens my heart. Lord, are you aware of all this? Lord, my God, I have a request to put before you. Will you heed me? Yes, my son, you can. I know all that you underwent on earth. As you journeyed, the way was too hard and hot. You walked through the valleys of jealousy, hatred, pride, war and violence. You too came across the thick forest of negative feelings and thoughts. Added to these, huge mountains of advanced gadgets, which at times trapped you too tight. And further, the wild animals like drugs and drinks, unhealthy peer groups and friendships, temptations and struggles, so on and so forth. It's too much, dear, too much for you to bear. Lord, my God, are you aware of all this? Yes, my son, I do. Lord, my request is, if not the bypass road, at least one way will do, which will be a great help to reach heaven smoothly. Please, Lord, please. Oh, my son, you know, always the road to heaven is narrow and hard. But, Lord, my son, listen to me. Forget the past. Be glad in my presence. And I have a surprise for you. Surprise? Can you unfold it for me? I want to know about that. I want to give you your belongings. Belongings? Is it my wealth which I had in the world? No, not at all. Because now they belong to somebody. Oh God! Is it my body? Your body? Your body belongs to the dust, dear. Oh Lord, my God! Is it my parents, relatives and friends? No, because they belong to the time. Oh Lord, now I tell you, is it my soul? Your soul?
Your soul belongs to me alone. Oh Lord, is it my talents? Oh no, dear. Your talents belong to the opportunities. Oh Lord, please break your surprise to me. I am impatient. Please, Lord, please. My son, my beloved, I don't want to annoy you anymore. Here you have. Wow, pretty. What is it? Look at it. It's yours, your belongings. Wow, these are my merciful acts. Yes, dear. In the world, nothing belongs to you except your merciful acts that you do. They reveal my face to the others. I manifest my omnipotence, particularly in this way, the way of being merciful. Mercy is not the sign of weakness, but my power. Yes, dear friends, mercy is the very foundation of the church life. All of her pastoral activities should be caught up in the tenderness she makes present to believers. Nothing in her preaching and in her witness to the world can be lacking in mercy. The church's very credibility is seen in how she shows merciful and compassionate love. So, be merciful just like as your Father is merciful, for his mercy endures forever. Mercy is love. Mercy is compassion. Mercy is the credibility of the church. As we are come to the end of the year of mercy on 21st November, dear friends, let us continue to be merciful forever. Thank you. మన పాపు గారు ఈ ఇయర్ని కారుణ్య జూబిలీ అని డెడికేట్ చేశారు. మీ అందరికి తెలుసా అది? ఇయర్ ఆఫ్ మర్సీ. దాని యొక్క విలువను తెలియజేస్తూ మన క్రూట్ నిలయం సిస్టర్స్ చాలా బాగా ఈ స్కిట్ని చేశారు. వారిని చప్పలతో అభినందిద్దాం. ఓకే అరుణ్, ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ఆన్సర్ చెప్తావా? చెప్తాను రా, ఏంటి చెప్పు. ఒక బిల్డింగ్ పూర్తి కావడానికి ఎన్ని ఇటుకలు కావాలి? దాదాపు ఒక 1 lakh అవుతుంది రా ఖచ్చితంగా. ఓకే తొందరపడకు, నీకు తెలియదని నాకు తెలుసు, కావాలంటే మీ స్నేహితులను అడుగు. మీకు తెలుసా అంటారు వాళ్ళకి? ఏంటో చెప్పండి, చెప్తానా? అరే ఆన్సర్ ఏ ప్రభావితం రే. ఆన్సర్ ఎంత అంటే ఒక్క ఇటుకనా? ఎట్లా రా? మొత్తం బిల్డింగ్ పూర్తి కట్టిన తర్వాత ఒక ఇటుక పెట్టకపోతే అది పూర్తి కాదు కదా. అబ్బో జోగు. ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తున్నారు సెయింట్ జేవియర్ బ్రదర్స్, ఫాలోడ్ బై సన్స్ ఆఫ్ డివైన్ ప్రొవిడెన్స్ బ్రదర్స్. ఈ యొక్క తాత్కాలిక ప్రపంచంలో దేవుడు మనిషికి ఇచ్చిన ముఖ్యమైన పనిని మర్చిపోయి తన ప్రపంచంలో తానే జీవిస్తూ అసూయతో, స్వార్థంతో, ముఖ్యంగా దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞను నీ వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమింపుడు దానిని మర్చిపోయి మనిషి తనకు తానై ఇతరులతో సంబంధం లేకుండా ఎదుటి మనిషి కష్టాలలో ఉన్నప్పుడు నాకేంటి ఇది నా పన అంటూ పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోతున్నాడు. మేము ఇప్పుడు చేయబోయే ఈ నాటకంలో ముఖ్యంగా ఈ కాలం మనిషి ఎలా జీవిస్తున్నాడో మరియు తాను ఎలా తన యొక్క స్నేహితునికి సహకారం చేస్తున్నాడు,
అనే విషయంపై ఈ యొక్క నాటికలో మనం చూద్దాం. పిఏ గారు రా. చెప్పండి అయ్య గారు. రేపు మన జ్యువెలర్స్ బోర్డ్ మీటింగ్ ఎప్పుడుందో కనుక్కో, ఫోన్ చేసి కనుక్కో. త్వరగా. హలో, జ్యువెలరీ షాప్ వాళ్ళ? ఇదిగో మా అయ్యగారు మాట్లాడతారంట, ఇస్తున్నాను, తీసుకోండి. అయ్యగారు ఏంది అయ్యగారు? నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి? సారా అనాలి ఇక్కడ. క్షమించండి అయ్యగారు. హలో, అజిత్ రెడ్డి ఆయుష్ జ్యువెలర్స్, కర్ణాపురం స్మార్ట్ సిటీ. రేపు మన బోర్డ్ మీటింగ్ ఎన్ని గంటలకు ఉంది? 10 గంటలకా? ఓకే, తప్పకుండా వస్తాం. ఓకే పిఏ, రేపు మీటింగ్ అరేంజ్మెంట్లన్నీ చూసుకో. సరే సారు. ఏదో ఒకటి చేయాలరా రేపు పొద్దున కల్లా. అవునరా, ఈ ప్రజలు అసలు మన మాట వినట్లేదు. నిజమేరా. మనం ఇచ్చిన పథకాలు తీసుకొని ఇటున్న ఈ ఆడవాళ్ళు మన మాట వినట్లేదు, అటున్న ఆ మగవాళ్ళు మన మాట వినట్లేదు. అవునరా, బాగా చెప్పేవరా. చివరికి మంత్రులు కూడా మన మాట వినట్లేదు. నిజమే. ఏదో ఒకటి చేయాలరా. అవునరా, కరెక్ట్ చెప్పారా. ముఖ్యంగా ఈ కరుణాపురంలో ఉన్న ప్రజలు అసలే మాట వినట్లేదు. ఏం చేద్దాం రే? అరే ఏదో ఒకటి చేయాలరా, ఇప్పుడు ధర్నా చేయాలరా. ఎలా అయినా కంపల్సరీ చేద్దాం రా. రేపు పొద్దున 9 గంటలకల్లా ఇక్కడ కర్ణాపురంలో ధర్నా చేసి తీరాలరా. అవునరా, బాగా చెప్పావు. అరే నీ దగ్గర ఎంతమంది ఉన్నారా? 80 మంది ఉన్నారా. వాళ్ళని రమ్మని చెప్పు. సరే, నా దగ్గర 100 మంది ఉన్నారా? వాళ్ళని రమ్మని చెప్పు. రమ్మని చెప్తాను. మీ దగ్గర ఉన్న వాడిని మీరు రమ్మని చెప్పండి, నా దగ్గర ఉన్న వాడిని నేను రమ్మని చెప్తాను. రేపు పొద్దున 9 గంటలకల్లా ధర్నా జరిగిపోవాల్సిందే. అవునరా. అరే రేపు పొద్దున్న 9 గంటలకల్లా నేను కర్ణాపురంలో ఉన్న హాస్పిటల్స్, స్కూల్స్, కాలేజీలు మొత్తం ఊపించేదారా. స్కూల్స్ కాలేజీలే కాదురా, స్కూల్స్ కాలేజీలే కాదురా, ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి సెమినరీ మరియు కాన్వెంట్లతో సహా మూసేయాలరా. కరెక్ట్ చెప్పావురా. మనం చేసే ఈ ధర్నా ఎలా ఉండాలంటే చరిత్రలో ఒకటిగా నిలిచిపోవాలి. మన ముందు కానీ మన తర్వాత కానీ ఎవరు చేయని విధంగా ఉండాలి. అవునరా, అవునరా. కమాన్, డన్. హాయ్ బాబ్, హౌ ఆర్ యూ? అరే బాబ్, ఎట్లా రేపు బంద్ కదా? బందా ఏదో దేనికో బంద్. రేపు మనం మారథాన్ లో పాల్గొందాం బై. మారథాన్ అంటే ఏంటి? మారథాన్ అంటే రన్నింగ్ రేస్ రా బై. రన్నింగ్ రేస్. వరంగల్ నుంచి కర్ణాపురం వరకు పోతాం రా. ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఏందో తెలుసా? ఐఫోన్ రా. ఐఫోన్ కావాలరా రే. ఐఫోన్ పోతాం రా రే. హలో తమ్ముడు, చెప్పమ్మా. సెటిలింగ్ చేసేద్దాం, రేపు చేసేద్దాం. ఓకేనా? నువ్వేం పరిచయం కాకరా, చేసేద్దాం. ఓకే. ఈడో కూడా ఎప్పుడు ఫోన్లు చేస్తాడు, టైంకి రాడు. అన్నా తమ్ముడు చెప్పరా. ఏంటి? నెల రోజుల నుంచి పని లేక చేతులు తెగ దొరదొస్తున్నాయి అన్న. అవునరా తమ్ముడు, నాకు కూడా చేతులు బాగా కట్టకట్టలు ఆడిపోతున్నాయి. అరే తమ్ముడు అన్నా, పొద్దున్నే పేపర్లో చదివారా? ఏం చదివావన్నా? ఇందాడే మన గుడుంబ శంకర్ కూడా వాట్సాప్ మెసేజ్ పెట్టాడు. ఇవాళ రేపు ఎల్లుండి స్ట్రైక్ అంట కర్ణాపురం స్మార్ట్ సిటీలో. అన్న అయితే మన పండగ అన్నా. స్ట్రైక్ అయితే పండగ ఎలా చేసుకుంటారు నువ్వు? చెప్పి తిన్నా. చెప్పు. మనకు స్ట్రైక్ జరిగినప్పుడు బ్యాంకుల దగ్గర పోలీసులు ఎవరు ఉండరు. సో మనం వెళ్ళి బ్యాంకులో ఉన్న డబ్బులన్నీ తీసేయచ్చు ఈజీగా. అరే నిజమేరా? బ్యాంకులు అయితే సరే అన్నా. మరి ఇప్పుడు బ్యాంకులు వేయడానికి మన దగ్గర మంచి బందోబస్తు కావాలరా. ఉన్నాయన్నా. ఒరే పిచ్చోడా, బ్యాంక్ వేస్తాకి అదేమన్నా గూట్లో ఉన్న బెల్లం మొక్క అనుకున్నావా? మ్యాప్ వేయాలి ముందరా. ఎలాగన్నా? నేను చూపిస్తాగా. తమ్ముడు మ్యాప్ తీసురామ్మా. వస్తున్నా అన్నా. ఏంటి అన్నా మొత్తం చీకటిగా ఉన్నాయి, ఈరోజు పవర్ కట్టా? అరే స్పెటికల్స్ తీరా నువ్వు. కూర్చో. మ్యాపే. వరంగల్ ఎక్కడ ఉందో చూడరా. ఇక్కడ ఉన్నాయన్నా.
బ్యాంకులో కూడా ఉంది చూడు వరంగల్లో. అన్నా హన్మకొండలో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఉన్నాయి. హన్మకొండ దూరం అయిపోతాం రొద్దు. అన్నా సుబేదారిలో ఎస్బిహెచ్ బ్యాంక్ ఉన్నాయన్నా. సుబేదారియా? ఆ పక్కన స్తంభాడు గల షాప్ ఉంది, వద్దురా. వద్దా? నెక్స్ట్ అన్నా సూపర్ ఆఫర్ అన్నా. ఎక్కడరా? కర్ణాపురం స్మార్ట్ సిటీ. అవునా? కర్ణాపురం స్మార్ట్ సిటీ. అక్కడ ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఉన్నాయి అన్నయ్య. ఆంధ్ర బ్యాంకా? అరే ఆంధ్ర బ్యాంక్ పక్కన జ్యువెలరీ షాప్ కూడా ఉందిరా. అన్నా వాడి పేరు నాకు తెలీదు. వాడి కొంచెం ముద్దు పేరు ఉన్నాయి. ఏంటయ్యి? కొంచెం మంది పేరు వాడి స్తంభాలి అంటారు, కొంచెం మంది పేరు వాడి అరటిమతులు అంటారు. అరే ఆడి పేరు నేను చెప్పనా? ఏంటి అన్నా? అజూష్ ఆడి పేరు. ఆ నాన్న ఎవరు అనుకున్నావు? ఆ నాన్న పేరు తెలుసా? తెలీదు బా. సుధాకర్. ఓ ఐసి. ఓకే ఓకే, ఏదో ఒకటి మన ఏమే డబ్బులే. ఓకే డబ్బులు కాబట్టి ఇక్కడ మన స్పాట్. ఓకేనా? ఓకే అన్న. మీరు ఇద్దరు ఇటు నుంచి రండి. ఓకే నేను ఇటు నుంచి వస్తా. ఓకే ఓకేనా? ఓకే అన్న. డన్ 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 అన్న. హాయ్రా ప్రేమ్, హౌ ఆర్ యూ? హాయ్రా మామా. అరే ప్రేమ్ రేపు ఆఫీస్కి వెళ్తున్నావా? ఎందుకురా? బయటికి వెళ్ళి సినిమా చూడక చాలా రోజులు అవుతుందిరా, సరదాగా బయటికి వెళ్ళేసి వద్దామని అనుకుంటున్నాను. బయటికి వెళ్దామా? అవునరా. అరే రేపొద్దున స్ట్రైక్ ఉంది కంట కదా, ఎలా వెళ్దాం రా? స్ట్రైకా? ఎప్పుడు రా? ఎవరు చెప్పారు? రేపొద్దున ధర్నా చేస్తున్నారంట కర్ణాపురం మొత్తం. మరి ఎక్కడికి వెళ్దాం రా మరి అందరం కలిసి? ఆగు ఒక్క నిమిషం ఆగు. చెప్పరా? రేపా? పబ్బుకేనా? అరే మన ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేశాడు రా, రేపొద్దున పబ్బుకి వెళ్దాం అన్నాడు. అరే పబ్బు కంటే మరి నాకు మాత్రం చికెన్ కావాలి, అదేవిధంగా మరి మందు కూడా కావాలి. అవి రెండు ఉంటే మాత్రమే వస్తాను. మరి సరేనా? మరి పబ్బులో చికెన్లు ఉండగా గేదెలు బర్రెలు ఉంటాయా? మరి సరే, మరి రేపు పొద్దున కలుసుకుందాం. మరి సరే రేపొద్దున 8:30కి. ఓకే బాయ్ రా. బాయ్. ఏమైందండి? ఏం లేదు భాగ్యం, చెప్పండి. ఒకవేళ నేను రేపు చనిపోయాను అనుకో, నువ్వేం చేస్తావు? అలా చెప్పాదండి. ఏం లేదు, ఊరంతా అప్పులు, ఉన్న పొలం అమ్మేశాం, ఇల్లు తాకట్లో ఉంది, పిల్లలకి భవిష్యత్తు చూపించలేకపోయాను. ఇంకా నీకు ఏ ఒక్క చిన్న కోరిక కూడా తీర్చలేకపోయాను. సరే నేను రేపు బయటికి వెళ్తున్నాను, ఒకవేళ రావచ్చు రాకపోవచ్చు. మీరు ఉన్నారు కదా? నేను ఉంటాను, కానీ నువ్వు మాత్రం చిన్నను బడికి పంపించు. ఇంకా పెద్దదాన్ని బాగా చదివించు, దాన్ని బాగా చదివిద్దాం అనుకున్నా. సరేనా? నేను ఒకవేళ తిరిగి రాకపోతే నా కోసం ఎదురు చూడము. లోపలికి తనకి విషయం అలా అర్థమవుతుంది. పీకల్లో తప్పులు నేను చూస్తే ఈ సంసారాన్ని సాగించలేదు. లేదు, తన సంతోషానికి తను వదిలేస్తాను. నేను చనిపోవాల్సిందే.
హలో, కర్ణాపురం స్మార్ట్ సిటీ అజిత్ జ్యువెలర్స్ ఎండి మాట్లాడుతున్నా. ప్రోగ్రామ్కి బోర్డ్ మీటింగ్ బయలుదేరుతున్నా. ఒక 1 అవర్లో అక్కడికి వచ్చేస్తా. ఓకే. అరే ఏమైంది? ఈ కారు ఎప్పుడు ఇంతే, ఏదైనా మీటింగ్ ఉన్నప్పుడే, అర్జెంట్ ఉన్నప్పుడే పంచర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? బోర్డు మీటింగ్ పోకపోతే నష్టం వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎట్లయినా బోర్డు మీటింగ్ అటెండ్ కావాలి. కనీసం లిఫ్ట్ అని అడుక్కోనన్నా పోవాలి. తమ్ముడు మెల్లిగా పని పోకు. మెల్లిగా పోనీ. లిఫ్ట్ 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 బ్రేకే లిఫ్ట్. ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలమ్మా? సార్ హైదరాబాద్ దాకా వెళ్ళాలి సార్. కాస్త లిఫ్ట్ ఇవ్వండి సార్, అర్జెంట్ మీటింగ్, బోర్డ్ మీటింగ్ ఉన్నది సార్. ఎవరియా నువ్వు? గ్రహంత్రవాసి కప్పలా ఉన్నారు సార్. సార్ అర్జెంట్ మీటింగ్ ఉన్నది సార్. అరే తమ్ముడు నువ్వు ఆగరా. వద్దన్నా, అర్థం కావట్లేదురా. ఆ దగ్గర చూడు, చాలా బంగారం ఉంది. కోట్ వేసుకున్నాడు, సూట్ కేసుకున్నాడు, డబ్బులో గోల్డ్ ఏదో ఉండుంటది. అన్న కారు మోయలేదు. అరే కారు మోయలేదు, నాకు తెలుసు. అన్న వాడి కాలు చూసావా? వాడి కాలు చూసావా? స్తంభాలుగా ఉన్నాయి. అరే తమ్ముడు ఆగరా. ఆ నెక్కించుకుని మధ్యలో కొట్టేసి పాడేసి వెళ్ళిపోదు. ఓకేనా? సూట్ కేసు లాక్కుని. ఓకేనా? ఓకే అన్న. సార్ అన్మలెక్కండి సార్. వస్తున్నా అన్న, మెల్లగా మెల్లగా మెల్లగా. ఓకే. ఏంటి అన్న బ్యాగులో? తమ్ముడు మెల్లగా పోనీరా. బంగారం బంగారం. చచ్చింది గొర్రె. హెల్ప్ హెల్ప్ హెల్ప్. ఇక నాకు నువ్వు ఒక్కదానివే దిక్కు. అందరూ మోసం చేశారు. హెల్ప్. నేను ఇంకా చనిపోవాల్సిందే, చనిపోవాల్సిందే. హెల్ప్. హెల్ప్. ఎందుకు దేవా, నేనే చచ్చిపోదాం అనుకుంటున్నాను. ఇంకో చచ్చిపోయేవాడు నాకు తోడు చేసావు. నేను ఎక్కడ సహాయం చేయను. నా వల్ల కాదు, నా వల్ల కాదు. నేను చేయలేను, చేయలేను, చేయలేను. హెల్ప్. సాయం చేసేవారే లేరయ్యా. అమ్మా, ఓ బోర్డ్ మీటింగ్ మిస్. ఎమ్మెల్యే 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 డౌన్ డౌన్ ఎమ్మెల్యే డౌన్ డౌన్ ఎమ్మెల్యే డౌన్ డౌన్ ఎమ్మెల్యే. ఆగురా. ఏమైందయ్యా మీకు? అయ్యా, ఎవరో 4 దొంగలు వచ్చి కొట్టి నా బంగారం అన్ని తీసుకెళ్లారయ్యా. అన్ని తీసుకుపోయారా? చేయండి అయ్యా. అన్ని తీసుకుపోయారా? మీరు ఎక్కడి నుంచి? మాది వరంగల్ జిల్లా అయ్యా. వరంగలా? మాది గన్నవరం. ఇది డివైడెడ్, మాకు సంబంధం లేదు. ఎమ్మెల్యే 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 హెల్ప్. అయ్యో, ఈ కాలం సాయం చేసేటోళ్ళే దొరుకుతలేరు. హెల్ప్ హెల్ప్. హెల్ప్
దాహం 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 అయ్యో దాహం హెల్ప్ హెల్ప్ అరే మామ డెడ్ బాడీ లాగుందిరా. ఎవర్రా వీడు పందికోకిలా ఉన్నాడు? బండి పక్కన పెట్టు. త్వరగా రా చూద్దాం. ఎవర్రా వీడు పందికోకు? అరే మామ బతికే ఉన్నాడు, హాస్పిటల్ తీసుకెళ్దాం రా. అరే హాస్పిటల్ కాదురా, మన సినిమాకి వెళ్ళాలి రా, టైం అవుతుందిరా. సాయం చేయండి. అరే రే ప్లీజ్ రా మామ, హాస్పిటల్ తీసుకెళ్దాం రా. అరే అక్కడ మన టైం అవుతుందిరా, చెప్పేది విను. అరే హెల్ప్. ఈ యొక్క కరోనా సంవత్సరంలో మనం కరోనా చూపించకపోతే ఇంకెవరు చూపిస్తారా మామ? అరే మామ నాకు అలాంటి సెంటిమెంట్లు పడేదిరా, త్వరగా పదరా, మనకి సినిమాకి టైం అవుతుందిరా, మన గురించి అక్కడ కర్ణ వెయిట్ చేస్తుందిరా. మామ అరే లాస్ట్ కోరికరా. ఏంట్రా? ఒక్క కోరికరా. ఏంట్రా అది? ఒకే ఒక్క కోరికరా. అరే చెప్పరా. ఒక సెల్ఫీ దిగుతున్నారా? సరేరా. హెల్ప్ హెల్ప్. రేపు దాహం దాహం. చిన్న అవునా మీరురా, మనసున్న మనుషులంటే మీరురా. చాలామంది వెళ్ళారు, ఎవడు సాయం చేయలేదు, చివరికి నేను ఏం చేయలేకపోయాను. మతి స్థిమితం లేకపోయినా మోగోళ్ళైనా మీరు చేస్తున్నారా. రండి, మీరు నీకు సాయం చేస్తాను రండి. నువ్వు వేడే ఉండయ్యా, నేను వెళ్ళి డాక్టర్ గారిని పిలుచుకొస్తాను. డాక్టర్ గారు తొందర రండి, అక్కడ మనిషికి దెబ్బలు పడిపోయింది, తీసుకొచ్చామయ్యా. ఏమైంది? ఏమన్నాయా, రోడ్డు మీద దెబ్బలు తగిలి పడిపోయి అన్నాడు, చూడండి ఒకసారి. ఇతనికి చాలా సీరియస్గా ఉందండి. ఇప్పుడు నేను టాబ్లెట్లు తీసుకొస్తాను, రాస్తాను, మీరు వెళ్ళి తీసుకురావాలి. సరేనయ్యా. టాబ్లెట్లు తీసుకెళ్ళి తీసుకురా.
అయ్యా నా దగ్గర ట్యాబ్లెట్లు కూడా డబ్బులు లేవయ్యా. సరే కానీ ఇందాక నుంచి చూస్తున్నాను, అసలు ఆ పేషెంట్ నీకు ఏమవుతాడు? ఏమీ కాడయ్యా, అక్కడ రోడ్డు మీద పడిపోయి ఉంటే తీసుకొచ్చాను అంతేనే. నువ్వు చాలా రిస్క్ తీసుకున్నావయ్యా, చాలా మంచోడు. సరే కానీ మందులు తీసుకురండి. అయ్యా నా దగ్గర మందులు కూడా డబ్బులు లేవయ్యా. డబ్బులు లేవా? సరే అలా రిలేటివ్స్ ఫోన్ నెంబర్స్ ఏమైనా ఉంటే ఫోన్ చేద్దాం. ఆయనే తెలియదయ్యా, వాళ్ళు ఎవరు తెలియదు. ఒకవేళ ఆయన సొక్కా జేబులు ఏమైనా ఉంటాయో చూడండి అయ్యా. విజిటింగ్ కార్డు ఉంది, ఫోన్ చేద్దాం. హలో, నేను కర్ణపురం స్మార్ట్ సిటీలో నుంచి మేరీ మాత క్లినిక్ నుంచి ఫాదర్ డాక్టర్ ప్రేమ్ కుమార్ గారు మాట్లాడుతున్నారు. ఇక్కడ అజిత్ రెడ్డికి బాగా సీరియస్గా ఉంది, యాక్సిడెంట్ అయ్యి చాలా దెబ్బలు తగిలినాయి. హాస్పిటల్లో త్వరగా రావాలి మీరు. కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు, త్వరగా వచ్చేయండి. వస్తున్నారంట. అంతలోకి డబ్బులు తీసుకెళ్ళి నువ్వు టాబ్లెట్లు తీసుకురా. గొప్పయ్యా. సరే సరే. ఏమైంది నాన్న? నాన్న అమ్మమ్మ డిస్టర్బ్ చేయకండి, ఇప్పుడే రెస్ట్లో ఉంచా. ఓ 5 minutes అయిన తర్వాత ఆగండు. మా ఆయనకి ఎలా ఉందండి ఇప్పుడు? ఇప్పుడు కొంచెం పర్లేదు, ట్రీట్మెంట్ చేసాం. ఒక అతను కరెక్ట్ టైంకి తీసుకొచ్చి హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చాడు, అందుకని మీ ఆయన బతికాడు. ఇప్పుడు పర్లేదండి మా ఆయన గారు? ఇప్పుడు కొంచెం పర్లేదండి. ఇగోండయ్యా ఈ మందులు. ఇగో అమ్మ మందులు తీసుకొచ్చాడు. వీటిని ఉదయం సాయంత్రం మధ్యాహ్నం 3 పూటలు వాడితే 6 రోజులు వాడండి, సరిపోద్ది. సరే ఇటు రండి, మీకు ఒక మాట చెప్తాను. నేను చెప్పాను చూసావా, ఒక అతను కరెక్ట్ టైంకి తీసుకొచ్చాడని, మనసున్న మనిషి అని. ఈయనే అతను. మీకు చాలా కృతజ్ఞత. అమ్మమ్మ వద్దమ్మా, మా ఆయన కాపాడినందుకు మీకు చాలా కృతజ్ఞతలండి. మీకు ఏమిచ్చి రుణం తీసుకోవాలో నాకు అర్థం కావట్లేదండి. పర్లేదమ్మా, మామూలుగా నేనే చచ్చిపోదాం అని వచ్చానమ్మా విషయం తాగి. కానీ అక్కడ గాయాలతో మీ ఆయన పడి ఉన్నాడు. మనిషినే నేను, కానీ మానవత్వం లేకుండా ప్రవర్తించి ఓ మనిషి గాయాలతో ఉండగా నేను సాయం చేయలేకపోయింది తమ్ముడు. కానీ ఎంతోమంది వెళ్ళారు, నాయకులు వెళ్ళారు, యువకులు వెళ్ళారు, ఒక్కరు కూడా సాయం చేయలేదమ్మా, ఒక్కరు కూడా. కానీ మాట రాని వాళ్ళు, మతి స్థిమతం లేదని మన సమాజం నుంచి వెలివేసిన వాళ్ళు సాయం చేశారు బాబు. వాళ్ళు నాకు కనువిప్పు కలిగించారు. నేను ఇన్నాళ్ళు ధనం కోసమే బతికాను. ధనం ఉంటేనే నా భార్యని బాగా చూసుకోగలను, ధనం ఉంటేనే నా పిల్లల్ని నేను బాగా చూసుకోగలను అనుకున్నాను. కానీ డబ్బు ముఖ్యం కాదమ్మా, మంచి మనసు ముఖ్యం. మనిషిని బ్రతికించడం గొప్ప అని నేను ఈరోజు తెలుసుకున్నానమ్మా. ఆ దేవుడు చెప్తూ ఉంటాడు కరుణ అని. కరుణ అనేది ఈ రూపంలోనే మనం చూపించాలనుకుంటా. ఒకవేళ కరుణ చూపిస్తే ఆ వ్యక్తి కరుణ పొందుతాడేమో, కానీ ఆ పొందిన కరుణతో ఇంకో జీవితం కూడా వెలిగిద్దని నేను ఈరోజే తెలుసుకున్నానమ్మా. నేను ఇంకా చనిపోను, నేను ఇంటికి వెళ్ళి మారు మనసు పొంది నా స్వశక్తి మీద నేను బతకగలను. ఇన్నాళ్ళు నేను అందం అనేది ధరించే దుస్తుల్లోనే ఉందనుకున్నాను, కానీ బాధను భరించి గుండెలో ఉందని ఇప్పుడే తెలుసుకున్నానమ్మా. మీరు కూడా వీలైతే సాయం చేయండి, ఉంటాను. చాలా థ్యాంక్స్ అండి. చిన్నప్పుడు మేము సిఎఫ్సి ఎఫ్సిడి కోర్స్ చేస్తున్నప్పుడు మంచి సమరయుడు అనే ఒక బైబుల్ కథ ఉండేది మాకు. సేమ్ దాన్ని ఇప్పుడు మన బ్రదర్స్ చేశారు, నవ్విస్తూ ఏడిపిస్తూ ఎన్నో సెంటిమెంట్ పండిస్తూ మనకు ఒక చిన్న మెసేజ్ని, మనిషికి మనిషి సహాయం చేయగలడు అనే ఒక మంచి మెసేజ్ని మన అందరికీ అందించినందుకు బ్రదర్స్కి థ్యాంక్స్ చెప్దాం.
ఇప్పుడు డ్యాన్స్తో మన ముందుకు వస్తున్నారు సన్స్ ఆఫ్ డివైన్ ప్రొవిడెన్స్ ఆఫ్ బ్రదర్స్. సో లెట్ us వెల్కమ్ దెమ్. Followed by Salesians of Don Bosco Sisters. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Did you know? Mary, did you know? Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nation? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? That sleeping child you're holding is the great Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know? ఇంత మంచి డ్యాన్స్తో మనల్ని అలరించిన బ్రదర్స్కి మరొకసారి చప్పట్లతో అభినందిద్దాం. నెక్స్ట్ మన ముందుకు రాబోతున్నారు Salesians of Don Bosco Sisters. Let us all welcome them. Followed by Karnapuram.
उसने भुलाया हर गुनाह। अब मैं नया हूँ, आजाद हूँ, करता हूँ उसका शुक्रिया। उसका रहम, उसका करम, उसने भुलाया हर गुनाह। अब मैं नया हूँ, आजाद हूँ, करता हूँ उसका शुक्रिया। My Lord Jesus Christ, 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 my Lord Jesus Christ. पूरब से दूर पश्चिम है जितना, दूर है मुझसे हर गुनाह। दे दी है माफी अपने लहू से, सूली पे लेके हर सजा। पूरब से दूर पश्चिम है जितना, दूर है मुझसे हर गुनाह। दे दी है माफी अपने लहू से, सूली पे लेके हर सजा। My Lord Jesus Christ, 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 my Lord Jesus Christ. उसका रहम, उसका करम, उसने भुलाया हर गुनाह। अब मैं नया हूँ, आजाद हूँ, करता हूँ उसका शुक्रिया। My Lord Jesus Christ, 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 my Lord Jesus Christ. Hallelujah, 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 amen. 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 తమ యొక్క అద్భుతమైన నృత్యంతో మనలందరినీ అలరించిన డాంబోస్కో సిస్టర్స్కి అభినందనలు తెలుపుదాం. అరే నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా, ఆన్సర్ చెప్పురా. చెప్పు. నీ బ్రిలియన్స్ ఎందుకు చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. అడుగు. 8 మంది ఒక గోడను 8 రోజుల్లో కట్టితే ఓకే. ఒక నలుగురు ఆ గోడని మళ్ళీ ఎన్ని రోజుల్లో కట్టగలరు? ఎన్ని రోజుల కంటే ఏం చెప్తా, మీకేమైనా తెలుసా? చెప్పండి.
నాకు తెలిసి అయితే 16 రోజుల్లో కడతారు. క్వశ్చన్ అర్థమైందా మీకు? 8 మంది ఒక గోడను ఒక రోజులో కట్టిరనుకో, తర్వాత 4 ఆ గోడను ఎన్ని రోజుల్లో కట్టగలరు? ఆన్సర్ ఏంటి? ఎన్ని? 2 రోజులంట. 2 రోజులు. మీరు ఆన్సర్ తప్పు చెప్పారు. ఆన్సర్ తప్పు మీరు చెప్పింది. ఏంటో నువ్వు చెప్పరాదు మరి. నేను చెప్పనా? చెప్పనా? 0 days. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు కట్టారు కూడా, మళ్ళీ వీళ్ళు చేసేది ఏముంది అక్కడ? ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తున్నారు కరుణాపురం చిల్డ్రన్స్. Let us all welcome them with our claps. Followed by Mill Hill Brothers. సంసోన్ బలమైన సంసోన్, బండలు తిరిగిన బండ మనిషి బలమైన సంసోన్, బండలు తిరిగిన బండ మనిషి బలమైన సంసోన్. హూ హా హూ హా. దేవుని బలమును బహుగా పొందెను, శత్రువుల కంటికి భయంకరుడు ఆయను. భలే భలే సంసోన్ బలమైన సంసోన్, భలే భలే సంసోన్ బలమైన సంసోన్, బండలు తిరిగిన బండ మనిషి బలమైన సంసోన్, బండలు తిరిగిన బండ మనిషి బలమైన సంసోన్. దేవుని చిత్తమును తూలనాడెను, దేవుని కోపానికి పాత్రుడాయెను, దేవుని బలమును పోగొట్టుకొనెను. భలే భలే సంసోన్ బలమైన సంసోన్, భలే భలే సంసోన్ బలమైన సంసోన్, బండలు తిరిగిన బండ మనిషి బలమైన సంసోన్, బండలు తిరిగిన బండ మనిషి బలమైన సంసోన్. హూ హా హూ హా. భలే భలే సంసోను అంటూ తమ చిన్ని చిన్ని స్టెప్పులతో మనలందరినీ అలరించిన ఈ చిన్నపిల్లలకి చప్పలతో అభినందిద్దాం. ఇప్పుడు మన ముందుకు స్కిట్తో మిల్ హిల్ బ్రదర్స్ వస్తున్నారు. సో లెట్స్ వెల్కమ్ దెమ్ విత్ ఏ క్లాప్. Followed by Don Bosco Seminary Brothers.
Your sin is mine, I'll take it to the grave. Then rise, death, oh death, where is your sting today? Death is swallowed up in victory. Oh, we can't contain our love. We turn it up loud. We love you, Jesus, for so many reasons. For death, our life, and
2000 సంవత్సరాల క్రితం దైవకుమారుడైన క్రీస్తు ఒక సాధారణ మనుష్యునిగా జన్మించి తన 33 సంవత్సరాల జీవితకాలంలో ఎనలేని ప్రేమ, కరుణ, శాంతి, ఐక్యత అనే సద్గుణాలను తన జీవితమంతా కూడా చూపిస్తూ మనందరినీ పాటించమని ఆహ్వానించారు. మరి క్రీస్తు బాటలో నడుస్తున్న మనమందరం కూడా మన దైనందిన జీవితంలో ఇలాంటి సంఘటనలు కొన్ని చూస్తుండవచ్చు. కానీ మన యొక్క జీవితం క్రీస్తు జీవించిన జీవితానికి ప్రతిబింబించేలా ఉండాలి. మరి అలాంటి కరుణాపూరిత జీవితాన్ని మనమందరం కూడా అలవర్చుకునేందుకు ఆ దేవాది దేవుడు సహాయపడాలని, నిజంగా అటువంటి మార్గం నుంచి మనం బయటికి వెళ్ళినట్లయితే తిరిగి ఆ కరుణాపూరిత మార్గంలోకి మనమందరం రావాలని మా చిన్న ప్రయత్నం. థ్యాంక్ యూ. దేవుడు చూపించిన కనికరాన్ని మనుషులతో, మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళతో పంచుకోవాలనే ఒక గొప్ప సందేశాన్ని తమ యొక్క డ్యాన్స్తో, నటనతో, అద్భుతమైన నటనతో మనల్ని అలరించిన మిల్ హిల్ బ్రదర్స్ అందరినీ చప్పలతో అభినందిద్దాం. ఓకే అరుణ్, అప్పుడు ఏమన్నాడు? బాహుబలి సస్పెన్స్ అని అన్నాడు. అదేంటో సీక్రెట్ ఏదో చెప్తే మనం వెళ్ళిపోతాం కదా. ఎందుకురా అంత ఆతృత నీకు? చెప్తాను కదా, ప్రోగ్రామ్ అయిపోయినాక చెప్తా, వెయిట్ చేయి. ఓకే, ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తున్నారు హోలీ స్పిరిట్ డ్యాన్స్, ఫాలోడ్ బై సెయింట్ పోయోస్ సెమినరీ బ్రదర్స్. సహనము చూపి స్థిరముగా నిలిచిన యోబు వలెనే జీవించెదను. మహాశ్రమలలో వ్యాధి బాధలలో సహనము చూపి స్థిరముగా నిలిచిన యోబు వలెనే జీవించెదను. అద్వితీయుడు, ఆది సంభూతుడు, దీర్ఘశాంతుడు మన ప్రభు యేసే. అద్వితీయుడు, ఆది సంభూతుడు, దీర్ఘశాంతుడు మన ప్రభు యేసే. స్తోత్రము, మహిమ, జ్ఞానము, శక్తి, ఘనత, బలము కలుగును ఆమె. స్తోత్రము, మహిమ, జ్ఞానము, శక్తి, ఘనత, బలము
ఎంతో ఇష్టుడై సాక్ష్యము పొందిన హనోకు వలెనే జీవించెదను. అద్భుతకరుడు ఆశ్చర్యకరుడు నీతి సూర్యుడు మన ప్రభు యేసే. అద్భుతకరుడు ఆశ్చర్యకరుడు నీతి సూర్యుడు మన ప్రభు యేసే. స్తోత్రము మహిమ జ్ఞానము శక్తి ఘనత బలము కలుగును ఆమె. స్తోత్రము మహిమ జ్ఞానము శక్తి ఘనత బలము కలుగును ఆమె. యేసే గొప్ప దేవుడు మన యేసే శక్తిమంతుడు. యేసే గొప్ప దేవుడు మన యేసే శక్తిమంతుడు. యేసే ప్రేమ పూర్ణుడు యుగ యుగములు స్తుతి పాత్రుడు. యేసే ప్రేమ పూర్ణుడు యుగ యుగములు స్తుతి పాత్రుడు. స్తోత్రము మహిమ జ్ఞానము శక్తి ఘనత బలము కలుగును ఆమె. స్తోత్రము మహిమ జ్ఞానము శక్తి ఘనత బలము కలుగును ఆమె. యేసే గొప్ప దేవుడు మన యేసే శక్తిమంతుడు. యేసే ప్రేమ పూర్ణుడు యుగ యుగములు స్తుతి పాత్రుడు. తమ యొక్క డ్యాన్స్తో మనల్ని ఆనందింపచేసిన హోలీ స్పిరిట్ బ్రదర్స్కి ఓకే ఇప్పుడు ఒక చిన్న క్వశ్చన్. అయితే ఒక చీమ ఒక ఏనుగు తాజ్మహల్ దగ్గరికి వెళ్తారు. ఏనుగు ఏమో ఫోటో దిగుతుంది కానీ చీమ దిగదు, ఎందుకు? ఏంటిది? అరే మొబైల్ లేదేమో కావచ్చు వాళ్ళ దగ్గర. మొబైల్ లేదు కావచ్చు. లేదు మొబైల్ ఉంది. మొబైల్ ఉంది. మొబైల్ ఉందా? ఆన్సర్ ఎప్పుడా? మొబైల్ ఉంది కానీ దానికి కెమెరా లేదు. నెక్స్ట్ మన ముందుకు రాబోతున్నారు సెయింట్ పయోస్ సెమినరీ బ్రదర్స్. లెట్ us all welcome them. Followed by Salvation Brothers of Don Bosco. సైన్యములకు అధిపతియగు దేవా నీకే స్తోత్రమయ్యా. శౌర్యము గల బలమైన యెహోవా నీకే ఘనతయ్యా. స్తోత్రాలతో స్తుతి గానాలతో నిన్నే కొలిచెదను. స్వరాలతో స్వరమండలాలతో నిన్నే పొగిడెదను. నీకే మహిమ నీకే ఘనత యుగ యుగముల వరకు. నీకే మహిమ నీకే ఘనత యుగ యుగముల వరకు. సైన్యములకు అధిపతియగు దేవా నీకే స్తోత్రమయ్యా. శౌర్యము గల బలమైన యెహోవా నీకే ఘనతయ్యా. శత్రువులే
థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బ్రదర్స్, చాలా బాగా చేశారు. మనం ఎన్నిసార్లు పాపాలు చేసినా పశ్చాత్తాపపడే దేవుని వద్దకు తిరిగి వచ్చినప్పుడు ప్రేమతో ఆదరించే దేవుడు మనకు ఉన్నాడంటూ తమ యొక్క అద్భుతమైన నటనతో మనల్ని అందరినీ అలరింపచేసిన డాంబోస్కో బ్రదర్లందరికీ చప్పలతో అభినందిద్దాం. ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తున్నారు కపుచిన్స్ బ్రదర్స్, ఫాలోడ్ బై కరుణాపురం. ప్రియమైన యేసయ్యా, ప్రేమకే రూపము, ప్రియమాన నిన్ను చూడని. ప్రియమైన యేసయ్యా, ప్రేమకే రూపము, ప్రియమైన నీతో ఉండని. నా ప్రియుడా యేసయ్యా, ఆశతో ఉన్నానయ్యా. నా ప్రియుడా యేసయ్యా, ఆశతో ఉన్నానయ్యా. ఆనందము సంతోషము నీవేనయ్యా, ఆశ్చర్యము నీ ప్రేమయే నాయడా. ఆనందము సంతోషము నీవేనయ్యా, ఆశ్చర్యము నీ ప్రేమయే నాయడా. ప్రియమైన యేసయ్యా, ప్రేమకే రూపము, ప్రియమాన నిన్ను చూడని. ప్రియమైన యేసయ్యా, ప్రేమకే రూపము, ప్రియమైన నీతో ఉండని. చుంటి తేనెదారుల కన్నా మధురమైన నీ ప్రేమను, అతి సుందరమైన నీ రూపును మరువలేను దేవా. చుంటి తేనెదారుల కన్నా మధురమైన నీ ప్రేమను, అతి సుందరమైన నీ రూపును మరువలేను దేవా. నా ప్రియుడా యేసయ్యా, ఆశతో ఉన్నానయ్యా. ఆనందము సంతోషము నీవేనయ్యా, ఆశ్చర్యము నీ ప్రేమయే నాయడా. ప్రియమైన యేసయ్యా, ప్రేమకే రూపము, ప్రియమార నిన్ను చూడని. ప్రియమైన యేసయ్యా, ప్రేమకే రూపము, ప్రియమైన నీతో ఉండని.
ఆశతో ఉన్నానయ్యా, ఆనందము సంతోషము నీవేనయ్యా, ఆశ్చర్యము నీ ప్రేమయే నాయడా. ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపము, ప్రియమార నిన్ను చూడని. ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపము, ప్రియమైన నీతో ఉండని. నా ప్రియుడా యేసయ్యా ఆశతో ఉన్నానయ్యా, నా ప్రియుడా యేసయ్యా ఆశతో ఉన్నానయ్యా, ఆనందము సంతోషము నీవేనయ్యా, ఆశ్చర్యము నీ ప్రేమయే నాయడా. ఆనందము సంతోషము నీవేనయ్యా, ఆశ్చర్యము నీ ప్రేమయే నాయడా. తురురురు తురురురు తరారిరా తురురురు తమ నృత్యంతో మనల్ని అలరించిన కపుచిన్స్ బ్రదర్స్కి మరొకసారి చప్పట్లతో అభినందిద్దాం. తరువాత మన ముందుకు రాబోతున్నారు మరియమాత గీతంతో కరుణాపురం పిల్లలు, ఫాలోడ్ బై కపాలి.
చిల్డ్రన్స్కి చప్పట్లతో అభినందిద్దాం. నౌ ఐ ఇన్వైట్ అరుణ్ కుమార్ టు గివ్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. అండ్ అలాగే బాహుబలి 2 ఏదో సస్పెన్స్ ఏదో చెప్తా అన్నాడు కదా, అది కూడా చెప్పమని కోరుతున్నాను. ఈ ప్రోగ్రాన్ని ఇంత ఘనంగా జరుపుకోవడానికి యువతకు, సంఘస్థులకు, మన అందరికీ ముందుండి నడిపిన మన ప్రియతమ ఫాదర్ గౌరవనీయులైన సుధాకర్ గారికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన సెమినేరియన్స్, సిస్టర్స్, బ్రదర్స్ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఈ ప్రోగ్రాన్ని చేసుకోవడానికి ఈ కాలేజ్ పర్మిషన్ ఇచ్చి మనకు మంచి స్టేజ్ని ఇచ్చి తమ యొక్క సహకారాన్ని మనకు అందించినందుకు ఫాదర్ ఫెలిక్స్ గారికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధముగా ఈరోజు ప్రోగ్రాంలో మనం మన డ్యాన్సులకు పాటలు అందించి తమ యొక్క సౌండ్ సిస్టమ్తో తమ యొక్క సహకారాన్ని అందించిన దావీదు గారికి నా యొక్క వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇక్కడ జరిగిన ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేసిన ప్రతి బ్రదర్కి, సిస్టర్స్కి, పిల్లలందరికీ నా యొక్క వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా నాతో పాటు సహకరించిన భాస్కర్కు, అదేవిధంగా మా ఇద్దరికి సహకరించిన ప్రవీణ్కు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, ఈ కార్యక్రమం జరగడానికి ఎన్నో పనులు చేసిన సెయింట్ అగస్టిన్ యూత్కి నా తరపున వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను.